कहते हैं कि भाई बहन माँ बाप। कौन कौन? भाई बहन माँ बाप ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತೀವಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, भाई से तरह एक परिवार होते हैं। ये भाई बहन ये दोनों हर रोज झगड़ा करते हैं, ये मस्ती करते हैं, ये प्रतिदिन ಏನು ಬರೀ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। और झूठ बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ मतलब क्या? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸುಳ್ಳು। झूठ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಳ್ಳು। ಪದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು, एक बार क्या होते हैं, एक घर में माँ बाजार गए थे, पापा ऑफिस गए थे। ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಪದೇ ಎಲ್ಲಾನು ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಹರ್ ರೋಜ್ ಮಾ ಡಾಂಟೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಇವರಿಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ತುಂಬಾನೇ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ऐसे समय में क्या होते हैं, ये डाकू आते हैं घर में। डाकू मतलब कौन? ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ। ಕಳ್ಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೋದನ್ನ ಇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಯ್ತು। ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕಳ್ಳ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಏನಂತ ಕೂಗಿದ್ದು? ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಳ್ಳ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ। ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ಇರು, ದಾದಾ ದಾದಿ ಏ ಊಪರ ಏನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ। ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲೂ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು। ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗ್ದ। ಆಮೇಲೆ ಓ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಏನು ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಸೋಫಾದ ಹತ್ರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ। ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾಳೆ। ಅಯ್ಯೋ ಸೋಫಾದ ಹತ್ರನೂ ಇದಾರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ। ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ನಮಗೆ ಒದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ। ಯಾರು? ಕಳ್ಳರು। ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏ ಪಕಡು ಏ ಡಾಕು ಆತೆ ಪಕಡು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾಳೆ। ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಕೂಗ್ತಾರೆ। ಏನು ಕೂಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಕಡ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಪಕಡ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಡಿಯೋದು। ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ರ, ಅಮ್ಮ आते हैं बाजार से और ऑफिस से पापा आते हैं। ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ। ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ क्या होते हैं, ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಸ ಎಲ್ಲದೂ ಏನು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ
अम्मा अप्पा ये दोनों क्या करते हैं, डांटते हैं दोनों बच्चों के ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೈತಾರೆ. ಬೈದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇವರು ಜೂಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನ. ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳರು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳರು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇವ್ರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು 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 ಹೇಳೋರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಹ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವಂಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತರನೇ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? देख लीजिए आज के पाठ क्या है, गुलाब सिंह। कौन है गुलाब सिंह? आपके मालूम है? गुलाब सिंह कौन है? गुलाब सिंह मालूम नहीं? देखिए गुलाब सिंह पाठ 2, ये पाठ के लेखक का नाम, लेखिका का नाम क्या है? सुभद्र कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्र कुमारी चौहान। लेखिका सुभद्र कुमारी। लेखिका, ये लेखिका का नाम क्या है? सुभद्र कुमारी चौहान। काल 1904 से 1948 तक उनके काल होते हैं। देख लीजिए लेखिका का परिचय देख लीजिए, खोलिए पुस्तक। लेखिका का परिचय, सुभद्र कुमारी चौहान 1904 से 1904 से 1948 तक उनके काल होते हैं। ये यूपी मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ಅನ್ನೋದೇನು? ರಾಜ್ಯ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಾಜ್ಯ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು राज्य। उत्तर प्रदेश के ये प्रयाग में जन्म होते हैं, प्रयाग में उनके जन्म होते हैं। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही, आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीति का जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। देख लीजिए पुस्तक, देखो
ಬೇಡಿಟ್ಕೊಂಡಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं. झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है. अंडरलाइन कीजिए झांसी की रानी. अंडरलाइन मार्कोड़ी. कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए. त्रिधारा व मुकुल ये दोनों को अंडरलाइन कीजिए. ये संकलन होते हैं. आपकी कहानियां सरल शैली, मधुरता, भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है. आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था. आपकी कहानियों के संग्रहों के नाम है बिखरे मोती. अंडरलाइन कीजिए बिखरे मोती तथा उन्मोदिनी. ये दोनों को अंडरलाइन कीजिए. देख लीजिए ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ये जन्म स्थल क्या है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रयाग. उत्तर प्रदेश के प्रयाग ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ. उत्तर प्रदेशದ प्रयागದಲ್ಲಿ ಇವರು जन्मस्थरे. ये बाल्यकाल से ही 15 वर्ष से आयु से ही ये साहित्यिक रुचि बहुत होते हैं. इसलिए ये 15 वर्ष के आयु में ही ये रचना किए गए हैं. साहित्यिक पुस्तक को रचना किए गए हैं. अनेक साहित्यिक पुस्तकಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिए गए हैं. ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ये कई बार जेलवास भी किए गए हैं. अनेक सारी जैलवासವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. राजनीति जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही. ये दोनों साहित्य और राजनीतिक ये दोनों को क्या करते हैं? समान रूप से आप जीवन के अंत तक क्या करते हैं? तुलना करते हैं. ಏನು ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಏನು ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. आपकी रचनाओं में ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ भारतीय इतिहास संस्कृति की छाप देख सकते हैं. ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. उसके साथ साथ झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता होते हैं. रचना झांसी की रानी, झांसी की रानी और त्रिधारा मुकुल ये नामक अनेक कविता भी लिखते हैं. और उसके साथ साथ ये बिखरे मोती उन्मोदिनी में ये अनेक ये काव्य संग्रह कविता का संग्रह किए गए हैं. और उनके कहानियों में सरल शैली, मधुरतम भावनाओं को छाप किए गए हैं. ये सभी क्या है? उनके कवि ಏನು ಲೇಖಿಕಾಗ ಪರಿಚಯ ಹೋದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಚಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ बताइए किस उठो. गुलाब सिंह पाठ में लेखिका का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी
चौहान। वेरी गुड। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के काल क्या है? हाँ, काल कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, 1948 के बताइए। 1904 से 1948। वेरी गुड। 1904 से 1948 सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म होते हैं। ओके बैठिए, बताइए बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उत्तर ಪ್ರದೇಶ ಏಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋತೆ है ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ। वेरी गुड। प्रयाग अर्थ आएगा? यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रयाग में उनके जन्म होते हैं। अर्थ आएगा? ये उनकी रचना झांसी की रानी, एक विदारा, मुकुंद और उसके साथ साथ ये बिखरे मोती, उन्मोदिनी, ये अनेक कृतियां रचना किए गए हैं। अर्थ आएगा? ये सभी क्या है? ये थोड़ा सा परिचय होते हैं। ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ। देख लीजिए पाठ के आशय। पाठದ आशय ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्यों आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता का संकेत के रूप में दिखाया गया है। देख लीजिए झंडा, झंडा मतलब क्या? झंडा, झंडा अंद्रेनो ध्वजा। ध्वजा मालूम है आपके? हाँ, ध्वजा। झंडा अंद्रेनो ध्वजा। ये हमारा भारत के झंडा कितने रंग में है? तीन। हाँ? तीन। कौन कौन से? तीन रंगों में होते हैं हमारा भारत के झंडा। अल्वा हागाದ್ರೆ ये कौन कौन से रंग? ಮೂರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ये पहले रंग क्या है? केसर। और तीसरा, दूसरा ಏನಂತಾರೆ ಬಿಳಿಗೆ? सफेद। सफेद। और तीसरा हरा। वेरी गुड। हरा। हरा। ये दोनों तीन रंग होते हैं। उसके ये बीच ये कौन सा चक्र है ना? अशोक चक्र। वेरी गुड। अशोक का चक्र मिलते आता है का? आप देखिए ध्वज को नोडिदिरल्वा ऐसे होते हैं। देखो इस कहानी के द्वारा ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? देश की प्रेम, देशभक्ति, देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम कैसे होते हैं? भाई बहन के ये प्रेम कैसे होते हैं? और प्रजा की जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी मतलब क्या? वेरी गुड। जवाबदारी। जिम्मेदारी ಅಂದ್ರೆ ಏನು? जवाबदारी। जवाबदारी। प्रजा, प्रजा मतलब कौन? प्रजा ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? नावे अल्वा? हम सभी के जिम्मेदारी क्या है?
ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸರಿ, ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಿಡವನ್ನ ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಹಾ ಸರಿ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾ ಸರಣಿ ನಾಶ ಹಾ ಸರಿ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಅಮೃತ? ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಏನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಪೋಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಸ್ತೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾಗರಿಕ ಯಾಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೋತೆ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, जिम्मेदारी. ये प्रजा की जिम्मेदारी कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಏನು जिम्मेदारी क्या क्या है, ये रक्षे और प्रजा के कर्तव्य क्या है, ये सभी को उस पाठ में आपको देखना चाहिए. झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया है. ಈ ಧ್ವಜ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? स्वतंत्र अल्वा, स्वतंत्रವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ अल्वा. ये सभी इस पाठ में होते हैं. अर्थ आएगा? अर्थ आएगा? देखो, दिन और तारीख की जरूरत नहीं. जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन एक और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी. गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था. एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा. माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था. बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सह गया. वहाँ चुपके से गुड़ और चने चूरा लाई और खिला दिया अपने भैया को. उसके बाद भैया का भूखा बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का सभी सहने को तैयार थी. पर भाई ने गुड़ चने के बाद किसी को ना बताया. धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. देख लीजिए, कुछ ना कुछ शब्द होते हैं. दिन, दिन के लिए विलोम शब्द क्या है? रात. 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 वेरी गुड. विलोम शब्द अल्वा, रात. और अमर, अमर अंत, अमर अनंत. अंत. देखिए, ये विलोम शब्द के एक चार्ट होते हैं. ये देख लीजिए, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ ಬರೀಗ. देखिए, जमीन, जमीन. ಏನಿದು? आसमान. जमीन, आसमान. जाना, आना. बहुत, कम, बहुत, विश्वास, अविश्वास. अविश्वास. छोटा, बड़ा.
गुलाब गुलाब आजाद गुलाब आजादाई 1915 से हमारा स्वतंत्र आजाद हुआ अंतिम आजाद गुलाब धर्म अधर्म अधर्म सत्य असत्य असत्य झूठ सत्य सच झूठ सच सच दिन रात 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 सही सही शर्म बेशर्म हिंसा अहिंसा सुबह शाम अमीर गरीब जीना मरना जीना मरना ज्ञान अज्ञान सस्ता महान महंग एक दो अनेक दोनों बरते अनेक बरते हाँ सरल कठिन कठिन पास दूर दूर सुंदर गुड अग्रज अनुज अग्रज अनुज अग्रज ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು अनुज ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು अंदर बाहर जन्म मरण जन्म मरण वेरी गुड उसके लिए एक तालियां बजाइए ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು देखो ये सभी क्या है विलोम शब्द है आपको कल घर में गृह कार्य के लिए एक 20 ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ लिख लीजिए ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 20 ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಪढ़िए पाठ को पढ़िए बहुत पाठ हो दो एक भी तारीख की जरूरत नहीं जब हम अमरनाथ की कहानी करने वाले कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले उसके घर में पिता थे माता थी और एक गुड़िया थी बहन थी गुलाब बैठिए पढ़ो गुलाब सिंह सारे घर का दुलार था दुलारा एक दिन की बात है वहाँ बीमार पर हमने उसका खाना कर बिल्कुल बात कर दिया था पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सह गया बैठिए देखिए गृह कार्य लिख लीजिए कल लिख लो वर्क ये 20 ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ लिखिए ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಕಿ ಬರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 20 ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು और उसके साथ साथ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ वचन 10 वचन एक वचन और बहुवचन रूप एक वचन और बहुवचन रूप लिख लीजिए अर्थ आएगा लिख लो ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು 10 ಏಕವಚನ ಏಕವಚನ ಇರೋದನ್ನ ಬಹುವಚನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು
ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೀಜ್, चीज ಅಂದ್ರೇನು? ವಸ್ತುಗಳು. चीज उसके बहुवचन रूप क्या है? चीजें. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ऐसे ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಮತ್ತೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಎರಡನ್ನೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?